Brother Naveen is not a new person to us. Everyone knows Brother Naveen. Wonderful preacher. அருமையான ஒரு ஊழியக்காரர். அநேக இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று மகனை கர்த்தர் உபயோகிக்கிறார். ஆமென். Over to you. Thank you, Pastor. Praise the Lord, everybody. உங்கள் எல்லாருக்கும் praise the Lord. சொல்லுவோமா? Praise the Lord. Amen. Such a joy. உங்களை எல்லாரும் பார்க்கிறது, it's always a joy to me. உங்கள் எல்லாரையும் பார்ப்பதிலே நான் மிகவும் சந்தோஷம். I think your church is very, very special to me. உங்களுடைய சபை எனக்கு மிகவும் விசேஷித்த சபை. I know that you probably might be thinking that everywhere I go I would say the same. நான் போகிற இடமெல்லாம் அப்படிதான் சொல்ல நீ யோசிக்க முடியும். Honestly, no. உண்மையாவே நான் சொல்லுகிறேன். But truly, your church is very, very special. உங்களுடைய சபை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு சபை. Your youth are almost like my children. உங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் போல. I care for them a lot. அவர்களை குறித்து நான் கரிசனை உள்ளவனாய். I pray for them. அவர்களுக்கு ஜெபிக்கிறேன். I encourage them. அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். And I'm always happy when I see them. அவர்களை always happy when I see them. அவர்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். And today to be here with you is a joy again. இந்த இடத்திலே மீண்டுமாய் நிற்பதிலே மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். I'm going to try and see if I could go since the children are staying. I'll try and see if I could go as low as I can, I mean as simple as I can in my sermon. இந்த நாளிலே சின்ன பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலே இருப்பதனாலே எவ்வளவு கீழே போக முடியுமோ தாழ்த்தி கொள்ள விரும்புகிறேன். Right. I think we have some chocolates in the car. அங்கே காருக்குள்ளே நிறைய சாக்லேட் உண்டு. If the children are able to answer these questions, then I definitely we'll take note of it and we'll give you some chocolates. அங்கே சின்ன பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலே நீங்கள் இந்த கேட்கிற கேள்விக்கு நீ பதில் கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னா காருக்குள்ள இருக்க சாக்லேட் உங்களுக்கு தருவோம். True. So there are today is special for two reasons. இந்த நாள் ஒரு முக்கியமான நாள் ரெண்டு காரணத்துக்காக. Who can tell me what they are? Oh, somebody's raised their hand. Chilma, what is it? Today is Father's Day. What's your name? Adrian. Let's give a clap to Adrian. Well done, Adrian. It is Father's Day, and what else? King's birthday. Is it the King's birthday? Well, I didn't know that. It's the longest day in the year. Yes. Today you're going to see the sun the maximum hours. இந்த நாள் சூரியனுடைய நீண்ட ஒளியை காண்பீர்கள். It's somewhere there is a metaphor in it. அதுல ஏதோ விசேஷம் இருக்கு அல்லவா? When the earth is very close to the sun today. இந்த நாளிலே பூமியானது சூரியனுக்கு அண்மையிலே இருக்கிறது. The sun sun. அங்கே இந்த நாள் ஒரு விசேஷமான ஒரு நாள். The sun. அதாவது சூரியன். But we are very close to our Father, to our Heavenly Father. ஆனால் நாங்கள் நம்முடைய பிதாவுக்கு அண்மையிலே இருக்கிறவர். And His Son today. அந்த பிதாவோட குமாரனோடு கூட இருக்கிறோம். SON Son. அங்கே குமாரனோடு கூட பிதாவோடு நாங்கள் கிட்டடியிலே வந்து விட்டோம். It's a special day. அது ஒரு விசேஷித்தமான நாள். Right. I'm going to look for volunteers from the young children who can tell me who love their fathers. Which of the children love their fathers? If you love your fathers, raise your hand up. இந்த பிள்ளைகள் நீங்க உங்களுடைய தகப்பனை நேசிக்கிறீங்க. Very quickly, can you raise your hand up? Raise your hands. Very good. Can you all stand up where you are? நீங்க இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நீங்க இல்லங்க. Stand up. All children who love their fathers, stand up where you are. Surya, you love your dad. Come on, get up now. Very hesitant, some of you. Right. Will you quickly turn to your father and say, Happy Father's Day? And tell them, I am so glad that God made you my dad. I'm so happy that God made you my dad. Are you sure? Alright, I think it goes for everybody. Thank you so much. Sit down. It's a joy. Fathers are a joy. அங்கே உண்மையாவே தகப்பன்மார்னாலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டு. We're blessed to have parents. Do you know that? உங்களுக்கு தெரியுமா பெற்றோர் இருப்பது பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். In today's world, இந்த உலகத்துல இந்த நாட்கள்ல so much of war happening all around. சுற்றி வர பார்க்கும் பொழுது நிறைய யுத்தங்கள் நடக்கிறது. Lot of children don't have fathers and mothers. அநேக இடங்களிலே தகப்பன் தாய் இல்லாத பிள்ளைகளை காண்கிறோம். A while back there was a short clip in BBC. பிபிசியிலே ஒரு ஸ்மால் கிளிப் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. Little girl
with the glasses. She's probably about 8 years, 9 years. 8 வயதுள்ள ஒரு சிறுமி கண்ணாடியோடு She was crying. அங்கே கண்ணீர் வடிக்கிறதை பார்க்கிறோம். And she said, every day morning I'm running and running and running. நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே நான் தொடர்ச்சியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். My dad died 2 days back. அங்க 2 நாள் முதல் என்னுடைய தகப்பனார் மரித்து போயிட்டார். My mom died a day back before. அதுக்கு முதல் நாள் என்னுடைய தாயார் மரித்து விட்டார். Everywhere I go I see dead bodies. அங்கே சுற்றி பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் இறந்த உடல்களை பார்க்கிறேன். I have a feeling that one day I will die like them too. நானும் அப்படியாக ஒரு நாள் மரித்து விடுவேன் யோசிக்கிறேன். Little girl with tears in her eyes. அங்கே கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒரு சகோதரி. But today look, God has blessed you to be here with your fathers and your mothers. நீங்கள் இந்த நாளிலே ஒரு தகப்பன் தாயோடு இருக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வைத்திருக்கிறார். If you are thinking that God has forgotten you, நீங்கள் யோசிக்க முடியும் கர்த்தர் உங்களை மறந்து விட்டார். No, not at all. Our God loves you so much that He's given you your parents. You are blessed in comparison to many others in this world. மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தாயாவது தகப்பனாவது வைத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். You are a blessing. You are a blessing. அங்கே நீங்கள் உண்மையாகவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். Sorry. When we think about mothers, we naturally, with stereotypical world, we always say mothers are for love, mothers are for kindness. Ummya, do you agree? Is that how you feel? நாங்கள் அநேகத்தோட சொல்வதுண்டு தாய்மார் வந்து மிகவும் கனிவானவர்கள் அன்பானவர்கள். But when you come to the fathers, what do you immediately say? நீங்கள் ஒரு தகப்பனை பெறும் பொழுது நீங்கள் உடனே என்ன செய்வீர்கள்? Now it's a chance for some of the older children in this, older children, the youth, the older men to answer. What do you think about fathers? நீங்க வயது போனவர்கள் நீங்க சொல்ல முடியும். One word about your father. ஒரு வார்த்தை. Dylan says loving, very loving, loving dad. Why don't we clap? Why don't we clap for every answer that comes right? This is an application to the fathers, right? Any more? Father. Father, protector. He protects. Father protects the family. Why don't we clap? Amen. Amen. Any more? Provider. Absolutely yes. Amen. Provider. கொடுக்கிறவர். Right. Anything more? Hard-working person. Amen. Very good. உண்மைதானே? உங்க lawn mow பண்றது அதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? Hallelujah. Right. Very good. What else? அழகானவர். Amen. Very nice. Handsome young man. Very good. Handsome fathers. Very nice. Yeah, one more. யாராவது ஒருத்தங்க. And then we'll go on. சொல்லுங்க. Very disciplined. A person with discipline. Very good. Somebody, absolutely. Why don't we clap for that as well? We need discipline. Absolutely correct. When we look at fathers, we generally think of them with all that you've actually said. I noted a few too. நீங்கள் சொன்ன அனைத்து காரியங்களும் ஒரு தகப்பனுக்கு இருக்கும். Fathers are symbolized with strictness, அங்கே கடிந்து கொள்ளுகிறவர்கள், discipline, அங்கே அடக்கொடுக்கமாக இருக்கணும் விரும்புகிறவர்கள், very sacrificial, அவர்கள் தங்களை தியாகம் பண்ணுகிறவர்கள், hard working, அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை and of செய்கிறவர்கள், course loving. அவர்கள் உண்மையாகவே நேசிக்கிறவர்கள். Right. When I think about my dad, என்னுடைய தகப்பனை நான் யோசிக்கும் my பொழுது dad today at the moment is in India. அவர் இந்தியாவில் இருக்கிறார். I remember my dad for many reasons. அவரை நான் அநேக காரியங்களை குறித்து நான் யோசிக்கிற பொழுது அவரை ஞாபகம் வரும். There is two spectrums to my dad. என்னுடைய தகப்பனாருக்கு 2 எல்லைகள் உண்டு. Yes, one is sometimes it's a terrible father. அங்கே ஒரு பக்கம் பார்த்தால் மிகவும் ஒரு ஒழுங்கற்றவர் மாதிரி தெரியும். Many times he's a terrific father. அங்கே ஒரு பக்கம் பார்த்தால் மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு தகப்பன், ஒரு பக்கம் பார்த்தால் மிகவும் கடினமான ஒரு தகப்பன். Terrible to terrific. அங்கே ஒரு பக்கம் கடினமானவர், ஒரு பக்கம் ஆச்சரியமானவர். You know, I mean, my first recollection of my dad goes on with him carrying me on my shoulders. என்னுடைய தகப்பன் என்னை சுமந்து சென்றதை நான் ஞாபகத்தில் வைக்கிறேன். I don't think he can do that now. இப்பொழுது என்னை அவர் சுமக்க முடியாது. But when I was very young, he carried me on his shoulders. அவர் என்னை நான் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது என்னை அவர் சுமந்து கொண்டு சென்றார். Everywhere I went, he used to carry me. நான் போகிற நாட்கள் எல்லாம் என்னை சுமந்து வந்தவராய். Oh, I loved it.
I loved it. அதை நான் உண்மையாகவே நேசித்தேன். I used to think he's a terrific father. அவர் உண்மையாகவே ஒரு ஆச்சரியமான தகப்பன் யோசித்தது உண்டு. And then years passed. ஆனால் ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் கடந்தது. I came to my probably your GCSE or my class 10. அங்கே 10ஆம் வகுப்பு படிக்கிறவனால மாறினேன். My dad was teaching me physics. அவர் எனக்கு பிசிக்ஸ் படிப்பித்தார். I've received beatings from my mom with every possible article in the house. எங்க வீட்ல இருந்த எல்லா விதமான உபகரணம் பாவித்து என்னுடைய தாயார் அடித்திருக்கார்கள். செருப்பு, அங்கே செருப்பு, சீப்பு, கோம் and குச்சி, I mean stick. Yeah, everything is used. Yeah, everything I've received. But I've never remembered that so many times. அதை நான் நினைவுகூர்ந்தவனாக இருக்கிறேன். My father just let me once then. ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை I remembered it. அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. That hit was so different from the others. அது மற்ற அடிகளை பார்க்கிலும் ஒரு தகப்பன் அடித்த ஒரு அடி மிகவும் வித்தியாசம். I didn't see his hand move. அவருடைய கரம் அசைந்ததை நான் கவனிக்கவில்லை. But I knew I was hit. அது எனக்கு அடித்தது. It was so fast. அது பக்கத்துல அடித்தது. I thought it was like a super villain or a super hero. அங்க ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அடித்த மாதிரி இருந்தது. I thought he was a terrible father. அந்த நேரத்துல யோசிச்சேன் இவர் மிகவும் கடினமான ஒரு தகப்பன். Then years rolled on. அது நாட்கள் கடந்தது. Many times in my life I fell down. Many times in my spiritual life I fell down. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் விழுந்து போன நாட்கள் உண்டு. Every time I fell down, நான் விழுந்த ஒவ்வொரு தடவையும் my father used to call me or write to me. அவர் என்னை அழைத்து எனக்கு எழுதினவராக இருந்தார். He used to instruct me. அவர் எனக்கு ஆலோசனை தர ஒரு தகப்பன். He used to pray for me. அவர் எனக்கு ஜெபிக்கிற தகப்பனாக. He used to wipe my tears. என்னுடைய கண்களை துடைத்தவராக இருந்தார். From that day on till now, அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரை he's always been a terrific father. அவர் உண்மையாகவே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தகப்பன். நான் சொன்ன அத்தனையுமே I'm sure some of you will resonate. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அநேகர் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ளே போய் You also must have had that experience. நீங்களும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ளே போயிருக்க முடியும். Praise Jesus for your dad. அதுக்காக இயேசுவுக்கு நீங்கள் உண்மையாகவே நன்றி செலுத்துங்கள். Praise him every day. உங்களுடைய தகப்பனாருக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். Thank you Lord for my dad. என்னுடைய தகப்பனாருக்காக நன்றி. Thank you Lord for my dad. என்னுடைய தகப்பனாருக்காக நன்றி. May God bless you and may God give your dad and mom long life, உங்களுடைய good health and happiness. தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் நீண்ட நாட்களை கொடுக்கும்படியாய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். Right. A terrific father has 5 character attributes. ஆச்சரியமான தகப்பனுக்கு 5 விதமான குணாதிசயங்கள். Very simple, 5 attributes. 5 குணாதிசயங்கள். Can all the children raise your hands up? உங்களுடைய சிறு பிள்ளைகள் கரங்களை. How many of you have brought your 5 fingers? உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த 5 விரல்கள் உண்டு? Can you raise your hand right up? 5 விரல்கள். All the way to the top. All the way to the top. So that I can see them. இங்க தூக்கி காண்பீங்கள். Right. I can see some like victory. Some like peace. Now 5 fingers. 5 fingers. Okay. 5 விரல்கள், 5 characteristics of your father. உங்க 5 குணாதிசயங்களுடைய அப்பாக்கு உண்டு. A very good father. ஒரு நல்ல தகப்பனுக்கு. All in I. உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றதுக்கு in English alphabet all will start in letter I. அங்கே I என்று தொடங்குற எழுத்திலிருந்து உங்களுக்கு நான் சில காரியங்கள். If you remember all this 5, இந்த 5 காரியங்களை நினைவு come back and tell my wife in the end about all the 5 that you remember. நீங்கள் நினைவு கூர்ந்த அந்த 5 காரியங்களையும் உங்களுடைய மனைவிக்கு சொல்லுங்க. A chocolate bar. நீங்க ஒரு சாக்லேட்டை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். I might have to go and buy it, but I'll get it for you. உங்களுக்கு நிச்சயமா கொண்டு தருவேன். Okay, right. The first I is a good father. முதலாவது I ஒரு நல்ல தகப்பனுக்கு இருக்கிற குணாதிசயம். Inquires of God. அவர் எங்களை விசாரிக்கிறவர். He inquires God. அவர் விசாரிக்கிறவர். எங்களுக்காக விசாரிக்கிறவர். கடவுளுக்கு விசாரிப்பவர். எங்களுக்காக விசாரிக்கிறவர். பிதாவை தவிர விசாரிக்கிறவர். He asks the Lord what to do with my child. என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து அவர் விசாரிக்கிறவர். He has a great concern for his child. தன்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து அவருக்கு ஒரு விசாரணை, ஒரு கரிசனை உண்டு. Judges chapter 13 verse 8 reminds us of this father. அங்கே நியாயாதிபதிகள் 13ஆம் வசனம் அதிகாரத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு தகப்பனை நீங்கள் பார்க்க முடியும். Would somebody want to see? Yes, as it says, then Manoah prayed to the Lord. அங்கே மனோவா பிதாவாகிய தேவனை கூட ஜெபிக்கிறது என்று பார்க்க முடியும். Lord, send us the man, send us your angel, send us the vision again. உங்களுடைய தூதனானவரை அனுப்புங்க. Let him come to me and teach us what
what we shall do for the child. நான் இந்த பிள்ளைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே நீங்கள் எனக்கு கற்பித்து தாருங்கள். A good father inquires the will for the child in his life. ஒரு நல்ல தகப்பனாருக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் பிள்ளையை குறித்தான சித்தத்தை கர்த்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Somebody asks you, what do you want your child to be? உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்னவாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி சில பேர் கேட்பது. Immediately somebody we will say doctor, engineer, lawyer, chartered accountant, and all educational pilots and so on. We always look for a worldly educational qualification. ஒரு பிள்ளைக்கு என்னவா வர வேண்டும் என்று சொன்னா உடனே டாக்டர், இன்ஜினியர், அக்கவுண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்டே போட்டுக்கொண்டு. But a good father is at the feet of the Lord asking, Lord, what is your will for my child in this world? ஒரு நல்ல தகப்பனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் குணாதிசயம் தன்னுடைய பிள்ளையை குறித்த சித்தத்தை தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If you never prayed for your child like this before, இப்படியாக நீங்கள் ஜெபிக்காதவராக இருக்கிறீர்களா? இந்த நாளிலிருந்து ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Especially when your child is young. அந்த பிள்ளைகள் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுதே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். When your child does not know what father's will is. அங்கே ஒரு தகப்பனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தம் என்னன்னு கண்டுகொள்ள வேண்டும். It's the father's responsibility. இது தகப்பனுடைய இருக்க வேண்டிய ஒரு கடமை. Be on your knees. அவங்களுடைய முழங்காலில் இருக்க வேண்டிய Ask the Lord. ஆண்டவரிடம் கேளுங்க. What is my will? What is the will for your child? என்னுடைய பிள்ளையை பொறுத்தான தரிசனம் என்ன என்று கேளுங்கள். And Manoah, then apparently God taught Manoah what a full list of what a Nazarite should be. அங்க ஒரு நசரேயன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி மனோவாக்கு கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்ததை நீங்க பார்க்க முடியும். It's a very difficult order. அது ஒரு மிகவும் கடினமான ஒரு கட்டளையாக இருந்தது. Manoah tried his best. ஆனால் மனோவா மிகவும் கடினப்பட்டு அந்த காரியத்தை நடப்பித்தான். He asked. அவன் கேள்வி கேட்டவன். And hence is why it's in the Bible. That's why it is recorded in the Bible. அதனால தான் வேதத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Yes, we know that Samson's life was a tragedy. அங்கே சிம்சனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் ஒரு பாரதூரமாய் முடிந்தது. Manoah as a father knew what God's will and plan was. அங்கே பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தம் எது என்று மனோவா அறிந்தவனாய் இருந்தான். The second person that I could probably tell you is Abraham. அங்கே இரண்டாவதாக நம்ம ஒரு ஆபிரகாமை நீங்கள் பார்க்க முடியும். Again, not an easy example there. அங்கே ஒரு இலகுவான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அல்ல. Abraham knew about Isaac. ஈசாக்கை குறித்து அறிந்தவன். But Abraham asked the Lord for Ishmael. அங்கே இஸ்மாயேலை குறித்து அவன் ஆண்டவரிடம் கேட்கிறான். He says, what is his plan? அவருக்குரிய தரிசனம் என்ன ஆண்டவரே? He was still his son. அவனுடைய பிள்ளைதான் அவன். So he asked him. அவன் தேவனுக்கு When you read Genesis chapter 17 verses 18 to 20, ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 18 லிருந்து 20 வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்கள். when you see that there it says Abraham said to God, oh that's Lord, I know you're going to give me his Isaac, because Abraham was not sure of God's plan. அங்கே ஈசாக்கு குறித்து எனக்கு தெரியும், ஆனால் இஸ்மாயேலை குறித்து எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. And he says, Lord, what is his will? அவனுடைய சித்தத்தை என்னன்னு கேட்கிறான். And then you go to chapter 21 verse 10 and 11. அங்கே 21ஆம் அதிகாரம் 10 லிருந்து 11 வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்கள். When Sarah says, get rid of this Egyptian woman and the Egyptian woman and her son. அங்கே இங்கே எகிப்தினுடைய ஸ்திரியை இந்த இடத்தை விட்டு நீ அகற்றி விடு என்று சொல்ல வேண்டியது. And then the following verse 11 says, அங்கே 11ஆம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது. Abraham was worried because it was his son. It says very clearly this man was displeasing because of his son. அங்கே தன் மகனாக இருப்பதனாலே அவனுக்கு அது மிகவும் துக்கமாக இருந்தது. The Lord says, don't worry about that, Abraham. அந்த இடத்துல ஆபிரகாம் சொல்லுது, That's not your problem to worry about. ஆபிரகாம் சொல்றான், நீ இவரை குறித்து கவலைப்படாத. I'll take care. நான் கரிசனை உள்ளவன். But as a father, பிதாவாக இருக்கிற நீ, he as a father he asked the Lord. அங்கே தகப்பனாக இருக்கிறவன் பிதாவாகிய தேவனை கேட்கிறார். We read that in the New Testament as well. அங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் இதே கருத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You see Joseph, யோசேப்பு அங்கே சொல்லப்பட்டது. Jesus' stepdad or இயேசுவுடைய தகப்பனாராக இருக்கிறார். And Joseph has vision 3 times. அங்கே 3 தரம் தரிசனத்தை காண்கிறார். Very clearly. அங்கே 3 தரம் தரிசனத்தை காண்கிறார். Have you read Joel chapter 2 verse 28? அங்கே யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 28 வாசித்து பாருங்கள். What does it actually say in the last days? அங்கே கடைசி நாட்களில் என்ன நடக்க போகிறது? Young men will see visions. அங்கே வாலிபர்கள் தரிசனம் காண்பார்கள். Old men will see அங்கே முதியவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவர்கள் சொப்பனம் காண்பார்கள். And for 3 times between chapter 1 and 2, God was talking to Joseph and instructing him as he was inquiring of God, what must I do?
அங்கே முதலாம் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 3 தடவை கேட்கிறான் பிதாவாகிய தேவனிடம் அங்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று Very யோசிக்கிறான். clear plans were given. அங்கே அவனுக்கு கிளியராக தெளிவாக நல்ல அறிவுறுத்தல்கள் சொல்லப்படுகிறது. All the bottom line to that particular point is, அந்த இடத்திலே அடிப்படையான தத்துவம் என்ன? ask the Lord what is God's will for your children. உங்களுடைய பிதாவாகிய தேவனிடம் பார்த்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்த தரிசனத்தை நீங்கள் வாஞ்சித்து கேளுங்கள். Tonight when you go back, இந்த நாளில் நீங்கள் வீட்டு போன hold பிறகு your children one to the right, hold your children on one to the right, one to the left if you've got 2, or if you've got 3, hold them together. நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை கரத்தை பிடித்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுதான். Pray to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். And pray to God and ask him. கர்த்தரை ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். And ask him, Lord, what's the will for my son? What's the will for my daughter? என்னுடைய பிள்ளை மகனுக்கு என்ன தரிசனம் வச்சிருக்கீங்க? மகளுக்கு என்ன தரிசனம் வச்சிருக்கீங்க? Do not get away without that. அது இல்லாமல் நீங்கள் கடந்து செல்லாதீர்கள். We look at Jesus because Jesus knows the plan for us in our life. இயேசுவுக்கு எங்களுக்குரிய திட்டம் எல்லாம் அறிந்தவர். And as a good father, நான் ஒரு நல்ல தகப்பனாக, that's why he tells you in Jeremiah 29:11, அங்கே எரேமியா 29:11 the plan I have for you உனக்குரிய திட்டங்கள் is எல்லாம் to prosper you உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது, and not to harm you. உனக்கு தீமைக்காக அல்ல, Let's give you a hope அது ஒரு நன்மைக்காக and a future. உனக்கு நல்ல This is your heavenly Father telling you. அது பரலோகத்தார தேவன் வைத்திருக்கிற This is Jesus pleading with the Father to get the will for you in your life. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனை பார்த்து உங்களுக்காக தரிசனத்தை காண்பிக்கிறது. Psalm 139 talks all about you. அங்கே சங்கீதம் 139 எல்லாம் உங்களை குறித்ததாக இருக்கிறது. Exactly like that is what you must do for your children. அதைதான் நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Right. Number 1, inquire. INQIRE. Inquire. அங்கே முதலாவதாக நீங்கள் விசாரிக்கிறவர்களாக இருக்க One வேண்டும். more time. Number 1, what is the first one? முதலாவது என்னது? Inquire. Inquire. Second, intercede. அங்கே இரண்டாவதாக பரிந்து பேசுகிறவர்களாக இருக்க We வேண்டும். need to intercede for our children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் பரிந்து பேச வேண்டும். When do you intercede for your children? நீங்க பரிந்து பேசுகிற வழியிலே When do you intercede? எப்பொழுது பரிந்து பேசுவீர்கள்? When they are steeped in sin. அவர்கள் பாவத்துக்குள்ளே கடந்து போகிற வழியிலே. Fathers, it's your responsibility. பிதாக்களே, இங்க இருக்க தகப்பன்மாரே, உங்களுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளையான வழியிலே போகும் பொழுது உங்களுக்கு தரப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது. We read that in Job chapter 1 verse 1 to 5. அங்கே யோபுவின் verse 5 onwards. யோபு புத்தகத்திலே 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து The சொல்லுங்க. Bible says Job interceded for his children early in the morning. அங்கே 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து சொல்லுகிறது, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அதிகாலையில் எழுந்து கர்த்தரிடம் மன்றாடினான் என்று. The children had some great time. அங்கே பிள்ளைகள் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள். But as a father, அங்கே தகப்பனாக all his mind was, will my children displease my God? அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்வார்களா என்று சொல்லி அவன் கவலையோடு இருந்தான். Do you know what was the problem with Eli? அங்கே ஏலிக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? Eli's problem was he put his children over God. Children are prioritized பண்ணி over God. அங்கே கர்த்தருக்கு மேலாக தன்னுடைய பிள்ளைகளை அங்கே முன்னுக்கு வைத்திருந்தார். The Bible says that in the book of 1 Samuel chapter 2, அங்கே முதலாம் சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள். that in spite of God telling, God was saying, but Eli, you honor your children more than me. அங்கே தேவன் அவனுக்கு மீண்டும் கண்டித்து உணர்த்துகிறார். எனக்கு பதிலாக நீ பிள்ளைகளுக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும் சொன்னபடியிலும், But Job was the other way around. ஆனால் யோபு அதுக்கு மட்டபக்கமாக செயல்படுகிறார். He was saying that Lord, somehow Lord, please take care of my children. எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ கவனித்துக் கொள்ளும். உங்களை ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது சுவாமி. I should not hurt you, Lord. Lord, let my children not hurt you. ஆண்டவரே, என்னுடைய பிள்ளைகள் உண்மை ஆண்டவரே கஷ்டப்படுத்தும். How many times as a father you prayed that prayer for your child? உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக Lord, let my children not hurt you. என்னுடைய பிள்ளைகள் உங்களை துக்கப்படுத்தக் கூடாது. When they go to the college, when they speak with their other friends, God, let them not hurt you through their words. When they go to the colleges or universities and they speak to other classmates, let them not hurt you, Lord, through their words. ஆண்டவரே, அவர்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு அதில் பண்ணியது. பிள்ளைகள் குறித்து அங்கே எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நாங்கள் கவலைப்படுகிற வழியிலே, யூனிவர்சிட்டி போற வழியிலே நானும் நீங்களும் பரிந்து பேசுவர்களாக இருக்க வேண்டும். Fathers, fight for your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Don't let your God be hurt because of your children. Don't let God
be hurt. அங்கே பிதாவாகிய தேவன் அங்கே பிள்ளைகளினாலே வருத்தப்படக்கூடாது. Job was earnest in his prayers for his children. அங்கே யோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக மிகவும் பாரப்பட்டு ஜெபித்தவனாய் இருக்கிறான். How many WhatsApp messages have your children sent that must have cost God hurt? உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனுப்பின வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் எத்தனை மெசேஜஸ்கள் பிதாவாகிய தேவனை காயப்படுத்தி இருக்கும். சின்ன பாவம் தான், அது சிறிய பாவம் தான். but you know it can wound the heart of your father. அது சிறிய பாவம் இருந்தாலும் பிதாவாகிய தேவனுடைய இருதயத்தை காயப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. Children do not know it. அது பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். Your children do not know the seriousness. அதனுடைய பாரதூரத்தை அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்க முடியும். Fathers, it's your responsibility. உங்களுடைய அது கடமையாக இருக்கிறது. Our children, அது உங்களுடைய பிள்ளைகள். when you go to heaven, நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிற வழியிலே you want to see God happy. அங்கே நீங்க பிதாவாகிய தேவன் சந்தோஷத்தோடு உங்களை வரவேற்க வேண்டும். Tap you in the back and say, well done my faithful servant. நீ உண்மை மொத்தமும் ஊழியக்காரனே எஜமானுடைய பிரவேசின்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டும். Not just because of how you lived, நாங்கள் எப்படி வாழ்ந்தோம் இல்ல, not just because of that, நான் எப்படி இருந்தேன் இல்ல, but because of how you took care of your family. உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் எப்படி நடத்தினீர்கள், How you took care of your other responsibilities. உங்களுக்கு வைக்கப்பட்ட கடமைகளை நீங்கள் எப்படி செய்தீர்கள். How painful it will be if Jesus cries out to you when you meet in heaven and you say that it was your responsibility to pray for your son, but because you didn't do so, he's drifted away. அங்கே நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஜெபிக்காதனாலே உங்களுடைய பிள்ளை ஆண்டவருக்கு தூர போனதுன்னு சொல்லி அங்க இயேசு உங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடாது. It is your responsibility. உங்களுடைய கடமை. We read about the way how to pray in many places in the New Testament. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்னு சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. John chapter 4 46 to 54. நம்ம யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 44 ல இருந்து 46 ல இருந்து 54 வரைக்கும் வாசிப்பாங்க. A royal official in Capernaum. அங்க கப்பர்நகூமிலே நடக்கிற காரியம் சொல்லப்படுகிறது. He came to him. It's verse 47 says, John chapter 4 verse 47 says, அங்கே ஒரு ராயல் ஆபீஷியல் வந்து அந்த இடத்துல இயேசுவோட பார்த்து அது வந்து தன்னுடைய காரியத்தை சொல்றதை பார்க்க முடியும். He came down to him and he went and implored. It says he went and begged him. அங்க போய் பிதா இயேசுவோட கெஞ்சுறதை பார்க்க முடியும். Please Lord, ப்ளீஸ் சொல்றதை பார்க்க முடியும். please something for my son. தயவு செய்து ஏதாவது செய்யும். Then you know these are for healing though. Although these incidences are for healing, அவன் ஒரு சுகத்துக்காக அந்த இடத்துல ஜெபிக்கிறது. it's actually coming to sin. அதுல பின்னால பாத்தீங்கன்னா அது பாவத்துக்காக தான் அந்த ஜெபம் நடக்கிறது. Mark chapter 9 verse 14. அங்க 9ஆம் அதிகாரம் 14 வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. See, there is a big commotion, there is a big fight, there is a big group gathered. அங்க பெரிய கூட்டம் திரளாய் கூடி இருக்கிறது. And there is this father. அந்த இடத்துல ஒரு தகப்பன் வருகிறார். He comes and says, Lord. He says, Lord. அங்கே இயேசுவே போதகரே. And he says, Lord, heal my son. அங்கே ஆவி பிடித்த மகனை முடித்தில் கொண்டேன் சுகமாக்கும். I have an uncle, an uncle who is now 70 years old. என்னுடைய ஒரு அங்கிள் ஒருவர் இருக்கார், 70 வயதானவர். He is mentally challenged. அவர் மிகவும் சித்த சுவாதீனம் உடையவராக இருந்தார். My granddad, என்னுடைய granddad, பாட்டனார், he never said that his son was mentally challenged. ஆனால் அவர் ஒரு நாள் கூட தன்னுடைய பிள்ளை அங்கே சித்த சுவாதீனம் உடையவன்னு சொல்லவில்லை. It was his pride. Very pride, you know, I cannot tell my son is mentally challenged. என்னுடைய பிள்ளைக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லாமல் இருக்கிறதுலே அவன் மிகவும் வாஞ்சியா இருந்தார். He made him study in school. அவர் ஸ்கூலுக்கு normal schools. அங்கே நார்மலான ஸ்கூலுக்கு taught him a lot of things. அங்கே அநேக காரியங்களை படிப்பித்தார். He tried to teach him accountancy. அங்கே அக்கவுண்டன்சி படிப்பித்து கொடுத்தார். I remember him getting beatings from my granddad to say that this is a plus, this is a minus. அங்கே என்னுடைய பாட்டனார் அவருக்கு தனியாக அடித்து இது பிளஸ் இது மைனஸ்னு சொல்லி கொடுப்பார். It was not easy for somebody to give up. அவர் தன்னுடைய பிள்ளையை விட்டு கொடுக்காதபடி இருந்தார். He was holding on to the pride. அதிலே ஒரு பெருமை பிடித்தவராக இருந்தார். When you read this Mark chapter 9, அங்கே 9ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், you see this dad almost completely clueless and lost. அங்கே இந்த தகப்பனாருக்கு ஒரு வழியும் அறியாதவனாக இருக்கிறார். It says there was a huge crowd because of him. அங்கே இதனாலே ஒரு திரளான ஜனம் வந்திருக்கிறது. And he was humble and he was saying, Lord, somehow do something for my son. Somehow do something for my son. Somehow do something for my son. இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யுங்க ஆண்டவரே சொல்ற பாருங்க.
That is the prayer for a good father. அது ஒரு தகப்பனுக்கு இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு குணாதிசயம். Go to God and say, Lord, do something for my children. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்கப்பா. Okay. Second is intercede. Done. இரண்டாவதாக மன்றாட்டு ஜெபம். One is inquire. முதலாவது விசாரிக்கிறது. Two is intercede. The third one is instruct your children. மூன்றாவதாக நீங்கள் போதிக்கிற தகப்பனாக இருக்க வேண்டும். Excellent instruction. நல்ல போதகராக நீங்கள் இருக்க I வேண்டும். don't know if you realize this or not, but நீ அறிந்திருக்கிறீர்களோ இல்லையோ தெரியாது. your children listen to you more than many others in this world. இந்த உலகத்திலே எத்தனை பேரோட பேச முடியும், ஆனால் அவர்கள் கேட்பதெல்லாம் உங்களை தான். The more they may say, they may listen to many voices. அநேக சத்தங்களை அவர்கள் But கேட்பார்கள். your voice is very special to your children. ஆனால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய சத்தம் தான் பெரிய சத்தம். Instruct your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பேசுகிறவர்களாக இருக்க In the வேண்டும். book of Proverbs, நீதிமொழியின் there புத்தகத்தில் are 23 times that King Solomon writes this. அங்க 23 தடவை அங்கே கிங் சோலமன் ராஜா எழுதுகிறதை நீங்கள் He பார்க்க says, முடியும். my son, listen to your father's instruction. என் மகனே தகப்பனுடைய புத்தியை நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு Chapter 4 verse 1 to 4 is so beautiful. அங்கே நீதிமொழி 4:1-4 வரைக்கும் இப்படியாக அழகாக He சொல்லுகிறது. says, pay attention. நீ கவனமாய் Gain understanding. காது கொடுத்துக்கள். And he says, I too was a son to my father. நானும் என் தகப்பனாருக்கு ஒரு புத்திரனாய் Still இருந்தேன். tender, but he taught me and he took out and take hold of his words. அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே என்னை நடத்தினார் சொல்லி அந்த சொல்றதை பார்க்க முடியும். You will live long. நீ அங்கே அநேக நாட்கள் வாழ வேண்டும். Do you want your children to live long? உங்களுடைய பிள்ளைகள் அநேக நாள் வாழ வேண்டுமா? If your children must live long, உங்களுடைய பிள்ளைகள் அநேக நாட்கள் வாழ வேண்டும். just instruct your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கட்டளையிடுகிறவர்களாய் போதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். When is the good way? I mean, how do you know if your children are listening or not listening to you? உங்களுடைய பிள்ளைகள் கவனித்து கேட்கிறார்கள் சொல்லி எப்பொழுது காண முடியும்? If the children don't want to talk to you and they go to their room and they feel that they can build with themselves, then it's a big sign. அங்கே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு சத்தத்தை கேட்காமல் தங்களுடைய ரூமுகளை கதவை மூடிக்கொண்டு அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்க விருப்பம் It's இல்லாமல் an important alarm that must go on in every father's head. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இருக்கிற பெரிய அலாமாக இருக்கிறது. That the children are now, I mean, that there is another voice that is instructing them. அந்த வேளையிலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு இன்னொரு சத்தம் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. Jesus prays this prayer. அங்கே இயேசு இப்படியாக In ஜெபிக்கிறார். John chapter 17, the longest recorded prayer of Jesus. யோவான் 14 அங்கே நீண்ட ஒரு ஜெபத்தை இயேசு He ஜெபிக்கிறதை says, பார்க்க முடியும். Father, may I be one, may we be one Lord. நாங்கள் இருவரும் ஒருவனத்தோடு இருப்பது போல Let us be one. And Jesus talks a long prayer and he says, we need to be connected, Lord. We need to be connected. நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் இருக்கிறது போல. Yes, and he says the first part of it is all about Father, may we be one. நாங்கள் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். Let them be one like us. அவர்களும் எங்களைப் போல ஒன்றாய் இருக்க May we be வேண்டும். one Lord. ஆமென். அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். That's the example of a good father. அப்படிதான் ஒரு நல்ல தகப்பனுக்கு இருக்க வேண்டிய நல்ல குணாதிசயம். And the relationship between a child and a father must be exactly like that. அங்கே பிதாவோடு இருக்க உறவு அப்படியாக இருக்க வேண்டும். Your thinking must be their thinking. என்னுடைய சிந்தனை பிள்ளைகளுடைய சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும். Your words must be their words. உங்களுடைய வார்த்தை பிள்ளைகளுடைய வார்த்தையாக இருக்க You வேண்டும். need to influence them அவர்களுக்கு நீங்க ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்க வேண்டும். in the right way. சரியான விதத்திலே. In the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே 1 Chronicles on 26, 28 and all, 1 நாளாகமம் 26, 27, 28 you will see David telling, instructing Solomon. அங்கே சாலமோனுக்கு தாவீது சொல்கிற கட்டளைகளை பார்க்க He முடியும். will very clearly instruct him. அவன் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பொத்தி சொல்வதை பார்க்க He முடியும். says, Solomon, I was going to build the temple. அங்கே நான் ஒரு ஆலயத்தை கட்டப் போகிறேன். It's a beautiful temple. நான் ஒரு நல்ல ஆலயத்தை கட்டப் போகிறேன். But God said no to me. அவர் சொல்லிவிட்டார் நான் கட்டக்கூடாது. You are my son. நீ என்னுடைய பிள்ளை. He chose you. நான் உன்னை கர்த்தர் தெரிவு You செய்திருக்கிறார். need to build it. நீ தான் கட்ட வேண்டும். When I think about that particular verse, அந்த வார்த்தையை நான் வாசிக்கும் பொழுது this is exactly what a good father must do. இந்த ஒரு தகப்பன் செய்ய வேண்டிய நல்ல குணாதிசயம் காரியம் என்ன? He must instruct his children very clearly. அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தெளிவாய் அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும். Good plans.
நல்ல பிளான்கள், important plans. நல்ல திட்டங்கள், முக்கியமான திட்டங்கள். Not to become rich and all that. Yes, of course you need to become rich, but not just the worldly plan. அங்கே இந்த உலக காரியங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, But being holy, நீ பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தகப்பன் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். being a role model, நீ ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு உதாரண புருஷனா இருக்க வேண்டும். being a good person in the church. உன்னை சபையிலே நீ ஒரு நல்ல மனுஷனாய் வாழ வேண்டும். You சபையிலே have to be the leader in the church. நீ சபையிலே ஒரு பிரதான பொசிஷன்ல இருக்க வேண்டிய அவசியம் Be இல்லை. the right person in the church. நீங்க சபையிலே சரியான ஆளாக இருக்க வேண்டும். God will honor you. கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார். Fathers, it is in your hands to instruct your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ போதிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. எங்க வீட்ல, in our home, எங்களுடைய வீட்டில if I don't get to the church 15 minutes before the church, சபைக்கு 15 நிமிஷத்துக்கு முன்பாக போகாவிட்டால் I will have at least some 5 or 6 laps. அங்கே 5-6 அடி எனக்கு விழும். If that's the case today, அப்படிப்பட்ட நிலைமை இப்ப இருக்குமானா, I don't know how many red cheeks I'm going to see in this church. இந்த சபையில எத்தனை பேருடைய சொக்கை சோப்பாய் மாறி இருக்கும். If you கண்ணம், ஆமென், good instructions, நல்ல போதனை. when Alvin brother would know about it. அல்வினுக்கு தெரியும். In the church that we used to go in Leeds. லீட்ஸ்ல நாங்கள் போன சபையிலே 3:30 was the service. 3:30க்கு சபை. 12 o'clock I will be there. நான் 12 மணிக்கு அந்த சபையிலே நிப்பேன். I used to say, Lord, I want to be the first person in the church. சபையிலே நான் தான் முதலாவதா நிக்கணும். I want to clean everything in the church. நான் சபையிலே எல்லாத்தையும் Put சுத்தப்படுத்த all the chairs. நான் சபையிலே சேர்ஸ் போட வேண்டும். I will keep the biscuits ready. I'll go buy milk, biscuits and all of that. அங்கே பிஸ்கட் வாங்கி மில்க் வாங்கி கொண்டு வருவேன். Every day I used to keep the biscuits in a different design. அங்கே வித்தியாசமான டிசைன்ல பிஸ்கட் கொண்டு வருவேன். I don't think anybody noticed it. இதை யாரு கவனித்தது தெரியவில்லை. But it is my God who will notice it. ஆனா என்னுடைய ஆண்டவர் அதை கவனித்துக் கொண்டார். My dad's instruction was, when you do something for God, do something that will surprise him. அங்கே என்னுடைய தகப்பனுடைய கட்டளை என்னவென்று சொன்னால், நீ ஆண்டவருக்கு செய்யும் பொழுது மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படும் விதமாக செய்ய It was வேண்டும். his instruction to me. அவருடைய போதனையாக இருந்தது. Do something that will surprise God. அவர் கர்த்தரை ஆச்சரியப்படும் விதமாக செய்யும். What can you do to surprise God? கர்த்தரை நீ ஆச்சரியப்படும் விதமாக என்னத்தை செய்ய Good முடியும்? child, ask your dad. Ask your father. உங்க இங்க இருக்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய தகப்பனை பார்த்து கேளு. Your fathers might give you a good counsel. உங்களுடைய தகப்பன் நல்ல ஆலோசனை தர முடியும். Good wisdom. அங்க நல்ல ஞானத்தை தர முடியும். Next time you come to this church, சபைக்கு நீங்க அடுத்த முறை வரும்போது surprise Jesus. இயேசுவை நீங்கள் ஆச்சரியப்படுத்துங்க. Not just the pastor and the family. பாஸ்டரை நீங்கள் ஆச்சரியப்படுத்தாமல் Jesus. இயேசுவை ஆச்சரியப்படுத்துங்க. Jesus should be surprised. இயேசுவை ஆச்சரியப்படுத்தி He should say, பாருங்க. wow. அவர் பார்த்து சொல்லணும், My child did something beautiful for me today. பிள்ளை ஆச்சரியமான காரியத்தை செய்கிறானே. Might be you are the one who will clean this up. இந்த சபையில நீங்க தான் க்ளீன் பண்றதா Might be you are the one who will be, you put the chairs down or chairs up. அங்க சேஸை போடுறவர்களா சேஸை வைக்கிறவர்களா இருக்க முடியும். Might be you are the only one who will smile at every person in this church. நீங்க மட்டும்தான் சபையிலே மற்றவர்களை பார்த்து புன்முறுவல் பூக்கிறவர்களா இருக்க முடியும். You know, that's a great blessing. அது பெரிய ஆச்சரியம். Smile. And that will be a blessing to another person. அது அநேகருக்கு ஆச்சரியமா It இருக்கும். will warm the heart of another person. மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துறதா Surprise Jesus. மற்றவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினா இயேசுவை ஆச்சரியப்படுத்துங்க. God, fathers pass on the instructions to your children. பிதாக்களே, தகப்பனாரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் போதிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். Just one more example about that instruction. அந்த போதனை குறித்து நான் இன்னொரு உதாரணம் I சொல்றேன். love this person called Jonadab. அங்கே Jonadab. யோனதாபை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். I love it. அவரை நான் மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு The கதாபாத்திரம். first time he ever appears in the Bible is 2 Kings chapter 10 verses 15. அங்கே 2 ராஜாக்கள் 10ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே வருகிறார். He comes when Jehu goes to kill all of Ahab's clan. யெகூ அந்த இடத்துல போய் ஆகாசுடைய எல்லா விதமான திட்டங்களை முறியடிக்கிறது. Then asked Jonadab, are you for God? Are you for Jesus? Are you for God? அங்கே இருக்கிற ஆண்டவருக்காக நிற்கிறாயா? Jonadab said, yes, I am. யோனதாப் சொல்றார், ஆமென்னு சொல்றார். Then 200 years go by. அங்கே 200 வருஷங்கள் கடந்து போய் விட்டது. Then comes Jonadab again. யோனதாப் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு வந்து பேசுவார். Not Jonadab, but Jonadab's children. யோனதாபுடைய பிள்ளைகள் வர்றார்கள். Comes in Jeremiah chapter 35. அங்கே எரேமியா 35ஆம் அதிகாரத்தில் வருகிறார். If you've never read that chapter, அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்காவிட்டால் read it tonight. இன்றைக்கு நீங்கள் போய் வாசித்து பாருங்கள். He comes to a point. Jeremiah, God tells Jeremiah, go call Jeremiah, Jonadab's son, child. Yeah.
ஆமென். யோனதாபுடைய சந்ததியை நீ போய் அழைத்து பாருன்னு சொல்லுகிறார். He calls him and comes. அங்கே அவர்கள் வருகிறார்கள். And he says, give him some drink, give him a wine. நான் அந்த இடத்துல நல்ல பானத்தை கொடுன்னு சொல்லுகிறார். Go to Jeremiah chapter 35 and 35 அதிகாரம் திராட்சரசத்தை கொடுத்து பாருன்னு சொல்கிறார்கள். Jonadab, just two more verses in the top, sorry. One more. What? So, go on. Oh, Jazaniah. So he calls to Jazaniah, he goes and tells Jazaniah, drink wine. அந்த இடத்துல யசனியாவை பார்த்து அந்த திராட்சரசத்தை குடித்து பாருன்னு சொல்றார். He says it's in the church. அந்த சபையில சொல்றார். Drink. It was in the temple premise. அங்கே ஆலயத்தை மத்தியிலே சொல்றார். He says drink. திராட்சரசத்தை குடி. You know what Jazaniah says? அந்த இடத்துல யசனியா என்ன சொல்றார்? No. நான் குடிக்க மாட்டேன். My father Jonadab 200 years back. 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜோனதாப் என்னுடைய நீ குடிக்க மாட்டாய். I will not drink. நீ குடிக்க கூடாது. நான் குடிக்க மாட்டேன். And he says I will not drink. நான் குடிக்க மாட்டேன். How many social parties that our children go to? எங்களுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் சோஷியல் பார்ட்டிக்கு போகிறார்கள்? Sometimes we tell the children, you know what, just get along with the crowd. எல்லாரும் சேர்ந்து போயிருக்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. Sometimes we are very casual about it. அவர்கள் மிகவும் சாதாரணமா சொல்வார்கள், எங்களுடைய நண்பர்களோடு போய் நிக்கிறோம். Never say to your children, don't give up for God. Don't give up on God. கர்த்தரை விட்டு விட்டுடாதன்னு சொல்லி Always tell your children, don't give up on God. கர்த்தரை விட்டுடாத. Wherever you are, don't give up on God. நீ அங்க போனாலும் ஆண்டவரை விட்டுடாத. 200 years later, 200 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு he says, I will not give up on God. நான் கர்த்தரை விட போவதில்லை. My granddad taught me. என்னுடைய முற்பிதாக்கள் சொன்னார்கள், I will not sin against. நான் பாவம் செய்ய போவதில்லை. You know what is the blessing? என்ன ஆசீர்வாதம் தெரியுமா? Goes on forever. அந்த ஆசீர்வாதம் தொடர்ச்சியாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. Goes for a long time. அநேக வருஷங்களாய் போகிறது. And then it comes to a point that Jonadab's children are even when it comes to the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தபோது there is mentions of him. அவனை குறித்து சொல்லப்படுவதை பார்க்க முடியும். Just back, the blessing goes on. அந்த நூற்றாண்டுக்காக அந்த ஆசீர்வாதம் கடந்து செல்வதை Good instruction for your children. நல்ல போதனை. Okay, 3 things done. Number 1, முதலாவது inquire. Number 2, intercede. Number 3, instruct. Number 4 is impart. அவர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கிறவங்களா இருக்க வேண்டும். Bless பண்ணுங்க. ஆசீர்வாதத்தை பிரித்து கொடுக்கிறவங்களா இருக்க வேண்டும். It's a biblical principle to bless your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பது கர்த்தருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டளையாக இருக்கிறது. I am guilty of it. நான் அந்த கூடிய காரியத்திலே நான் மிகவும் பிழைபட்டிருக்கிறேன். Sometimes I fail to bless my children. நான் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க தவறினது உண்டு. Sometimes I've spoken words which are I don't intend in my heart, but I've spoken something. நான் சில வார்த்தைகளை பிழையாய் பிரயோகித்திருக்க முடியும். Fathers, your words are very, very important. உங்களுடைய வார்த்தைகள் மிகவும் பொல்லாதவை. Your blessings are important. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் முக்கியமானது. If they are near you, can you keep your hand on their head? உங்களுடைய பிள்ளை பக்கத்துல இருப்பாங்க சொன்னா கையை வையுங்கள். அம்மா கை வைங்க. சிஸ்டர் மனோ உங்களுடைய பிள்ளைக்கு மேல வைங்க. Bless them. ஆமென். உங்களுடைய பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்க. Bless them in your name. Bless them in Jesus' name. If you don't bless them, who else will? Bless them. Tell them God will make you a blessing. ஆமென். பிள்ளைக்கு மேல தலையில வைங்க. You will be an honored steward. ஆமென். Priyasha, sit next to your mom, please. Priyasha, sit next to your mom. ஆமென். Princess, go with your mother. Dad, நான் பிள்ளையோட இருப்போம். Tell them you will be a blessing. You will be an evergreen blessing. You will shine for Jesus. God will be honored through you. One day will come when the world will say that child is a godly child. That child is a blessed child. May they be blessed in Jesus' name. Every blessing that you said may be yes and amen. We read about this man called Barzillai. I don't know if I saw Stefan here, but Stefan wrote shared a sermon long time back to me. He said, is Paul Batman? பவுல் அப்போஸ்தலன் ஒரு பேட்மேன் என்று சொல்லி ஒரு இணைத்த ஒரு காரியத்தை Do you remember them? அது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியிருந்தது ஞாபகம் இருக்கு. I read through the whole transcripts. நான் அந்த முழுவதுமாக அதை பார்த்திருந்தேன். I laughed and laughed and laughed. நான் உண்மையாகவே சிரித்துக் கொண்டிருந்தேன். It was brilliant. அந்த அநேக ஆச்சரியமா இருந்தது.
In the Bible, வேதத்திலே there is a superhero. அங்கே ஒரு சூப்பர் ஹீரோ Jesus is a இருக்கான். superhero, but there is another superhero. Again, a question for the children. Tell me one of the Avengers or one of the superheroes that you think of is there in the Bible. Any superhero that you think of? What superhero do you think of? Come on, yes, yeah. What? Strange. Jesus. Doctor Strange. Is that what you said? Who said? Okay, somebody else? Hulk. Yeah. There's the Hulk is a real good superhero, but not in the Bible. Yes, Tell me. Jesus. Jesus is always a superhero. No doubt about it. But I'm telling you, a superhero as in the word comic book superhero, who is also there in the Bible. I don't really have an answer. Why was she trying to say something? What do you want to say now? Who? Simpson. Who? Simpson. Simpson. Oh, Simpson. All right. But comic superhero. You பார்க்கறதே இல்லையா comic superheroes? Oh, யாருமே தெரியலையா? Okay. Okay. Oh, very, very good. God bless you. Keep it that way. There is Hulk. There is Captain America. There is Thor. There is many people. But there's one man called Iron Man. Have you heard about Iron Man? The red color clothing with all these gadgets and all that. Barzillai means literally Iron Man. பர்சிலா என்று சொன்னால் அவன் இரும்பு மனிதன். Exactly. Very the literal translation, he was an Iron Man. அந்த பர்சிலா என்று சொல்லுகிறவன் இரும்பு மனிதன். Barzillai was a very intelligent man. அவன் மிகவும் ஞானமுள்ள மனுஷன். He was a very kind man. அவர் நல்ல குணாதிசயம். He was a very wealthy man. அவன் பணக்காரன். Just like the way that the superhero is written in the comic book. அந்த comic bookலே எழுதப்பட்டது போலவே இது இருந்தான். Exactly. அப்படியே. When David who had to run away from Absalom, அப்சலோமை விட்டு தாவீது ஓடின வழியிலே Barzillai took care of David. அங்கே பர்சிலாய் தாவீதை கவனித்துக் கொண்டான். In 2 Samuel chapter 17 you can read that. 2 சாமுவேல் 17 Verse 27 to 29. அங்கே 25 இருந்து 29 வரைக்கும். When he was going to Mahanaim, Barzillai took care. அங்கே ஒரு இடத்துக்கு போன வழியிலே பர்சிலாய் 2 Samuel 19 chapter 37 to 38. அங்கே 2 சாமுவேல் 19 அதிகாரம் When he 39 was coming back after Absalom was dead, Barzillai was there. அப்சலோம் மரித்த பிற்பாடு இவர்கள் திரும்பி வருகிறார்கள். பர்சிலாய் அந்த இடத்துல இருக்கிறான். David says to Barzillai, Barzillai, you come with me. You are a very good man. Come and stay. பர்சிலாய்க்கு தாவீது சொல்லுகிறான், பர்சிலாயே என்னோட வான்னு சொல்லுகிறான். You know what Barzillai said? அவன் என்ன சொன்னது தெரியுமா? David, I'm old. நான் முதிர்ந்த வயதாகிவிட்டேன். Here's my son. இது என்னுடைய மகன் இங்கே இருக்கான். Bless him. அவனை ஆசீர்வதி. Take him with you. அவனை கூட்டிட்டு போ. His name was Kimham. கிம்ஹாம் என்று சொல்றான் அவனுடைய மகன். He blessed him and he gave it to him and said, David, take care of him. இவனை நீ அவனை கொண்டு போங்க. Father imparting the blessing on his child. தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தகப்பன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம். You don't read about Barzillai. பர்சிலாயை நாங்கள் வாசிப்பதில்லை. Barzillai's chapter gets over there. அங்கே அந்த இடத்துலயே அவனை சரித்திர முடிகிறது. But Kimham, his Barzillai's son, பர்சிலாயுடைய மகன், goes on for a long time. அநேக வருஷங்கள் அவனை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. 400 years later, 400 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு when Jeremiah comes in, எரேமியா வருகிறார். Jeremiah is put to a person called Gedaliah. கெதாலியா என்ற ஒரு இடத்திலே இந்த மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. And Gedaliah gets murdered and all of that, but there is this mention of a place of Kimham. கிம்ஹாம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு அங்கே வருகிறது. In Jeremiah chapter 41, you will see that. எரேமியா 34 அதிகாரத்தை நீங்க பாருங்கள். Jeremiah 41 talks about Kimham. 400 years. 400 வருஷத்துக்கு The பிற்பாடு blessing that Barzillai put on his son Kimham continued. அந்த பர்சிலாயுடைய மகனுக்கு மேலே வைக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து வந்ததை பார்க்க 400 years. 400 வருஷங்கள். Again, my question to you is, when you bless your child, you think that you're doing something simple, but no, it will go on for a long time. நீங்க ஒரு பிள்ளையை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற வேளையிலே நீங்க ஒரு சாதாரணமா யோசிக்க முடியும், ஆனால் அது நீண்ட வருஷங்களை கடந்து செல்ல முடியும். I'll tell you one important thing as fathers that you can do for your children. உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா? Go ask the Lord for a promise word for your family. உங்க பிள்ளைக்காக உங்க குடும்பத்துக்காக ஒரு ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Don't just get a worldly blessing alone. உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை மட்டுமல்ல. I mean, the easiest one is, நாம் இடமும் வளமும் பெருகுவேன் என்றெல்லாம் வாங்கிறாங்க. வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் பலம் கொண்டு பெருகுவாய் அந்த வார்த்தை வேணாம். அதனால
stretch like me. ஆமென். ஹalleluya. Then don't just aim for those. அப்படிப்பட்டதுக்கு நீங்கள் பார்க்காமல் Aim for something important, முக்கியமான காரியத்துக்கு ஜெபித்து spiritual. ஆவிக்குரிய காரியம். My dad blessed me and my family with this blessing. இப்படியான ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னுடைய தகப்பனார் என் குடும்பத்தையும் என்னையும் ஆசீர்வதித்தார். Isaiah 59 verse 21. அங்க ஏசாயா 59 21. And he says, my words I put in your heart, that I put in your heart, will not depart from your mouth, from the mouth of your descendants, from this time forevermore. உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயிலிருந்தும் நீங்குவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். My granddad was a pastor. என்னுடைய பாட்டனார் ஒரு பாஸ்டர். My dad is a layman preacher. He preaches in many places. அவர் சாதாரணமாக ஒரு பிரீச்சராக அநேக இடங்களில் God uses somebody as worthless as me with his words. ஆனால் அதே வார்த்தையினாலே கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். And the blessing will go on to my children. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த வார்த்தை கடந்து செல்லும். And to my children's children. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கடந்து செல்லும். Not that they will become super rich or anything, which I wish they will, but the more important thing is they will stand for Jesus. என்னுடைய பிள்ளைகள் பெரிய பெரிய சூப்பர் ரிச்சாக வருவது மாத்திரமல்ல, அதுக்கு மேலாக ஆண்டவருக்காய் நிற்கிற பிள்ளைகளாய் The word of God will not depart from their mouth. அவருடைய வாயிலிருந்து தன்னுடைய வார்த்தை விலகாது. Fathers, pray and ask the Lord for one blessing that you can bless your family with. உங்களுடைய பிள்ளைக்காக ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கள். Right, 4 done. 4 காரியம் சொல்லிவிட்டேன். Number 1, முதலாவதாக inquiry, intercede, instruct, போதியுங்கள், impart. And the last one is be involved in your children's life. உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஈடுபடுங்கள். The very simple example there is 2 Kings chapter 4 verse 18. அங்கே 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். பரிதாபமான ஒரு situation you will see about a father. அங்கே ஒரு பரிதாபமான ஒரு தகப்பனை பார்க்க முடியும். This is the widow, the Shunammite woman, not the widow, the Shunammite woman. 2 Kings chapter 4. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம். Shunammite woman comes there. அங்கே சுனமியாக அந்த இடத்துல வருகிறார். You will see that they get a child. Correct? அவர் குமாரனை பெற்றுக்கொள்கிறார். They don't have a child. Elisha prays, God gives them child. எலிஷா அந்த இடத்துல ஜெபிக்கிறார். ஜெபித்ததினாலே அந்த சுனமித்தியாளுக்கு அங்க ஒரு பிள்ளை பிறகுறார். Do you see any role of the father in that place? அந்த இடத்துல தகப்பனுடைய அலுவல்களை காண முடியுமோ? When you read the whole thing, அந்த அதிகாரத்தை தொடர்ச்சியா வாசிப்பீர்கள். you will only see just this, that he was working. அவர் ஒரே ஒரு கருத்தை நீங்க பார்க்க முடியும், அவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். He was verse 18. 18ஆம் வசனத்தை வாசி பாருங்க. The child grew, அந்த பிள்ளை வளர்ந்தான். and one day he went out to the reapers. அவன் went out with his father. தன் தகப்பன் அன்னைக்கு போயிருக்கிறான். That's it. And he says, Father, my head. தகப்பனை பார்த்து இப்படியா ஒரு சொல்லுகிறான். You know what the father said? அவன் தகப்பன் என்ன சொன்னான்? Take it to his mommy. அங்கே தாயிடம் கொண்டு போங்க. That's it. அது மட்டும் தான். He calls the servant and tells him, take this boy to his mom. அங்கே வேலைக்காரரிடத்தில் இவனை அவன் தாயிடத்தில் எடுத்து கொண்டு போய் விடுங்க என்று சொல்கிறான். Father has absolutely no clue what to do with the child. அந்த பிள்ளைக்கான என்ன காரியம் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த தகப்பனுக்கு தெரியாது. He was not involved at all in that situation. அந்த பிள்ளையோடு ஈடுபாடு ஒன்றுமே இல்லாதவன். Very busy father. அங்கே மிகவும் பிஸியான ஒரு தகப்பன். Very important father here. அவன் ஆனா முக்கியமான ஒரு தகப்பன். They were very wealthy. அவர் மிகவும் பணக்காரர். Pretty sure that it was his will. அவன் பெரிய பணக்காரர். It was his hard work. அவருடைய கடினமான வேலை. But here he has no understanding of how to take care of a child. தன்னுடைய பிள்ளையை குறித்து எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்றதை அறியாமல் இருந்தான். The child died. பிள்ளை மரித்தது. And the father didn't even know that. தகப்பனுக்கு கூட தெரியாத பிள்ளை மரித்து விட்டது. Mother goes, locks the door. தாய் போறாள், கதவை மூடுகிறாள். And then runs to Elisha. அங்கே எலிஷாவோட ஓடுகிறாள். She tells this man, இந்த மனுஷன் சொல்லுகிறான், get me a donkey, I want to go to Elisha. இந்த கழுதை தாருங்க, நான் போக வேண்டும். And this man says, no, today is not that important day, why are you going? இது ஒரு முக்கியமான நாள் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல யோசிக்காம சொல்லுகிறான். She just says, just give me a donkey, I'll go. நான் ஒரு போக வேண்டும் என்ற கழுதை தான். Has no intention of even telling him what is happening. என்ன நடக்குது கூட சொல்றதுக்கு அந்த இடத்துல அந்த மனுஷன். Very successful father, very successful man, successful வெற்றியான ஒரு மனிதன். but a terrible father. ஆனால் கடினமான ஒரு கஷ்டமான ஒரு தகப்பன். How many times we put our work ahead of our children? இவருடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேரை நாங்கள் வேலைக்கு முதலிடம் கொடுத்து
பிள்ளைகளை ஒதுக்குகிறோம். I'm guilty of it too. நானும் அதிலே ஈடுபாடு We so உள்ளவன். often say I'm busy in a conference call. நான் ஒரு முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல இருக்கேன்னு சொல்லுவேன். I'm busy, I have to go there. நான் அங்கே போக வேண்டும். I have to go here. அங்கே போய் இங்கே போக When வேண்டும். was the last time you as a parent, as a father went and sat down for a parent teachers meeting with a child? தகப்பனாக பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் எந்த தகப்பன் போயிருக்கீங்க? When was the last time that you had a understanding of what your children are learning in a youth meeting? உங்களோட பிள்ளைகள் வாலிபர் கூட்டத்தில் என்ன படிக்கிறான்னு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு தெரியுமா? When was the last time you checked on that? அதை குறித்து எப்பொழுது பேசினீங்க? When was the last time you talked about a good Christian message that you heard? கிறிஸ்தவ செய்தி கேட்டதை எப்பொழுது உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தீங்க? Or a good Christian message that he or she has heard? அவர் கேட்ட நல்ல செய்தியை அவர்கள் சொல்வதற்கு டைம் We கொடுத்தீங்க. are all very busy. நாங்க எல்லாம் பிஸி. We are busy for somebody else. மற்றவர்களுக்காக Busy for something else. பிஸி. Not for your child. ஹalleluya. Here, this particular passage, let it remind you, it is your responsibility to involve into the lives of your children. இது உங்களுக்கு வைக்கப்பட்ட கடமை. நீங்கள் பிள்ளைகளுடைய அலுவல்களிலே ஈடுபட If வேண்டும். you don't involve into the life of your child, நீங்கள் ஈடுபடாமல் somebody else will. இன்னொருவர் ஈடுபடும். There is a world waiting to take away your child. இந்த உலகம் வந்து இந்த பிள்ளையை எடுத்துக்கொள்ளும்படியா Mothers will take care of them. Don't worry about it. I mean, mothers are very good. Here we see that the Shunammite woman really takes care of her child. சூலமித்தியாளுடைய தாய் ஒரு நல்ல தாயாக அந்த இடத்திலே செயல்படுவதை பார்க்க முடியும். Fathers, wake up. நீங்கள் எழுப்புங்க தகப்பன்மாரே. Rise up. ரைஸ் அப். Your child. உங்களுடைய பிள்ளைக்காக Your எழுப்புங்க. responsibility. உங்களுடைய கடமை. Work can wait. Work can wait. அங்கே வேலை நிக்க முடியும். Your boss can wait. உங்களுடைய பாஸ் வந்து நிக்க முடியும். Your friends can wait. உங்களுடைய நண்பர்கள் நிக்க Your முடியும். social activities can wait. உங்களுடைய சமூக அலுவல்கள் இருக்க Your முடியும். child is your priority. உங்களுடைய பிள்ளை தான் முக்கியம். Take care of them. உங்களுடைய பிள்ளைக்காக நீங்கள் கவனமாக I இருங்கள். was going to show you a clip and finish, but the clip, unfortunately, I don't think we'll be able to play the clip. It talks about if you when you go home, go to this YouTube video, and where it talks about this man called Rick Hoyt. Rick Hoyt, H-O-Y-T. ரிக் ஹோய்ட் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்தான யூடியூப் வீடியோ இதில் போட முடியாமல் போய்விட்டது. There are a lot of doctors here. அனுப்புவோம் அதற்கு. There is a lot of doctors here who know what cerebral palsy is. cerebral palsy ன்னு சொல்ற வியாதி என்னன்னு சொல்லி இங்க இருக்க டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும். Rick apparently was when he was born, he had a severe cerebral palsy. இந்த ரிக் ஹோய்ட் என்ற மனிதன் பிறந்த வேளையிலே அவனுக்கு cerebral palsy அதிகமாக It was a normal pregnancy. சுகப்பிரசவம் தான். But the umbilical cord tied around his neck and he was choked and he lost oxygen to his brain. அங்கே தொப்புள் கொடி அவளை சுற்றி கழுத்தை சுற்றினதுனாலே ஆக்சிஜன் அங்கே போக முடியாமல் மூளைக்கு போகவில்லை. So Rick was a disabled child for all his life. அவனுடைய வாழ்க்கை பூரா இந்த ரிக் ஹோய்ட் என்பது doctors மிகவும் பரலைஷான ஒரு பிள்ளையா. The doctors came and advised saying that he'll live a vegetable life. அங்கே மிகவும் கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கை. Don't let him live, let him go away. அங்கே இந்த பிள்ளையை கொண்டு விடுங்கன்னு சொன்னாங்க. Peacefully. அவனை சமாதானத்தோடு கொண்டு விடுங்க. He was born in 1962. 62ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர். But his father, Rick Hoyt, never gave up on him. ஆனா அந்த ரிக் ஹோய்ட் என்றவருடைய தகப்பன் அந்த பிள்ளையை கைவிடாமல் இருந்தான். All through he was praying and he did something supernatural for him. அங்கே அவன் ஜெபிக்கிறான், ஏதாவது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியம் நடக்க வேண்டும். So he bought Rick a computer with which he can actually communicate. அங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டரை கொண்டு இந்த ரிக் வந்து தன்னோட கம்யூனிகேட் பண்ணுவதற்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் Rick, கொடுத்தான். when he was 20 years old, communicated saying that I want to run. அங்கே 20 வயதிலே அவன் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுகிறான், நான் ஓட வேண்டும். They were from Boston. அங்கே போஸ்டன்ல இருந்தாரு. And there was a Boston marathon. போஸ்டன் மராத்தான் நடக்கிறது. There was a shorter marathon for 5 kilometers. அங்கே 5 கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டும். Rick had never run in his life. ரிக் வந்து ஓட முடியாது. His dad never ran in his life. அங்கே தகப்பனார் ஒரு நாள் ஓடினது But for கிடையாது. his son's sake, அந்த மகன் நிமித்தமாக he said, I will do something. நான் ஒரு காரியம் செய்கிறேன். He started running for his son. நான் அவன் பிள்ளைக்காக ஓட He தொடங்கினான். completed the marathon in 1989. அங்கே மராத்தான் ஓடி முடித்தான். He didn't get over there. அங்க முடிச்சு போக முடியவில்லை. They went for an Ironman. அங்கே அயர்லாந்துக்கு போனான். It was in Haiti. I think it was in Haiti. And this particular marathon was triathlon was 3
parts, triathlon, three activities in it. அந்த ட்ரையத்லான் என்று சொல்லப்படுகிற மூன்று விதமான போட்டிகள் செய்ய வேண்டிய காரியம். There was running for about 47 miles. 47 மைல் ஓட And வேண்டும். then there was cycling for another 50 odd miles. அங்க 50 மைல் சைக்கிளிங் ஓட And வேண்டும். then finally there was swimming in the ocean for about 3 miles also. 3 மைலுக்கு ஓஷன் சமுத்திரத்திலே It நீந்த was 10 வேண்டும். miles or 3 miles, I mix up, but there was 3 parts to it. அங்க மூன்று விதமான பகுதிகள் It's உண்டு. called Ironman. You cannot do it. அது Ironman. It was an Ironman competition. இரும்பு மனிதனுடைய காம்படிஷன். Even if some good, athletes here might struggle here, even in this. வாலிபரோ பெரியவர்களோ நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுவீர்கள். But his father did it for his son. ஆனால் தகப்பன் When you will see that clip, you will see this. அந்த கிளிப்பை நீங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள். He bought an inflatable for his son. அங்கே Special inflatable. மகனுக்காக ஒரு இன்ஃப்ளேட்டபிள் ஆன ஒரு குழந்தை Took Rick and put it on it. அந்த பிள்ளையை அதுல தூக்கி போடுகிறார். Tied it around his waist. தன்னுடைய இடுப்பிலே கட்டுகிறார். Swam through the ocean. அந்த சமுத்திரத்திலே Against the current. Against the tide. கரண்ட்டுக்கு மேலாக டைடுக்கு மேலாக ஓடுகிறான். He goes on and goes on. அவனுக்கு தொடர்ந்து செல்கிறான். And then he lifts him up, puts him in a cycle. அங்கே பிள்ளையை தூக்கி சைக்கிள்ல வைக்கிறான். There's a special carrier in the cycle. கேரியர் ஒன்று இருக்கிற சைக்கிள்ல. Drives it all the way. அந்த சைக்கிள் ஓடுகிறான். Stops that and lifts him up again. மீண்டுமாக அவனை தூக்குறான். Puts him in something like a wheelbarrow. வீல்பரோல ஒன்றிலே போடுகிறான். Runs along. அங்கே அவன் பிள்ளையோடு ஓடுகிறான். Night. It already becomes night. அங்கே இரவு வருகிறது. Sorry, this is Hawaii. It was in Hawaii, and it was a volcanic ground, so it was all very hot. அங்கே அது மிகவும் சூடான நிலம் என்ன எரிமலை இருக்கிற நாடு. Blisters. Feet was tearing out. காலில இருந்து அங்கே வெடித்து Father never gave up. அந்த தகப்பன் விடவில்லை. His son. தன்னுடைய பிள்ளையை கொண்டு வரையில் அங்கே finished the race. ஆமென். And Rick went on to live for 62 years. அந்த ரிக் என்ற மனிதன் 62 வருஷங்கள் வாழ்ந்தான். I told you about all things that a good father should do. ஒரு தகப்பன் செய்கிற காரியங்கள், நல்ல தகப்பன் செய்கிற காரியங்களை You and I are children still. Hallelujah. And there's our Father எங்களுடைய பிதாவாகிய தேவன் doing the same thing for us. அப்படியாய் எங்களுக்காக இன்வால்வ் பண்ணுவார். All of us are struggling. நாங்கள் கஷ்டப்படுகிற வரை, all of us are failing. நாங்கள் தோற்று போகிற வரை. The Bible says in Isaiah 53. அங்கே ஏசாயா 53 He bore our sin. அவர் எங்களுடைய பாவங்களை சுமந்தார். My infirmity. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை சுமந்தார். My crippled weakness. என்னுடைய பலவீனங்கள் நேரத்திலே He took us. He takes us up. அவர் என்னை தூக்குகிறவர். Runs. அவர் சுமந்து ஓடுகிறவர். Runs. Even today your father is running for you. உங்களுடைய தகப்பன் கூட ஓடுகிறவராய் இருக்கிறார். Your father is running for you. உங்களுடைய தகப்பனார் ஓடுகிறார். He is running so that you can finish the race. அவர் நான் முடிக்கும்படியாய் பிதாவாகிய தேவன் ஓடுகிறவர். He is trying to instruct you every day. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு போதிக்கிறவராய். He is asking the father and pleading with him, saying that Father, and as a great high priest, he goes and sits at the right hand of the Father, and he's pleading for you every day. பிரதான ஆசாரியனா இருந்து பிதாவாகிய தேவனுக்காக பரிந்து பேசுகிறார். He's inquiring with God for you. பிதாவாகிய தேவன் எனக்காக அவர் கரிசனையோடு கேட்கிறார். He's imparting his blessing upon you. மேலே கரங்களை வைத்து ஆசீர்வதிக்கிறார். He wants to be involved in your life as well. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் ஈடுபட விரும்புகிறார். This is your father. இதுதான் உங்கள் பிதா. A good father. நல்ல தகப்பன். A good father. நல்ல தகப்பன். You are a blessed person. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். Maybe a small child. நீங்கள் சிறிய பிள்ளையா You இருக்கலாம். may be a child of 99 years as well. 99 வயது பிள்ளையாவும் இருக்க முடியும். God is your father. பிதாவாகிய தேவன் தான் உங்களுடைய தகப்பன். And he loves you. அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். You are a blessing. நீங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். Will you close your eyes and tell him, thank you, Father. கட்டளை மூடி சொல்ல முடியுமா? நன்றி தகப்பனே. Thank you, Father. நன்றி தகப்பனே. Thank you, Father. நன்றி தகப்பனே. Thank you for running for me, Lord. எனக்காக ஓடுகிறதுக்காய் நன்றி. I am running a race, Lord, in my life. நான் ஒரு ஓட்டத்தை ஓடுகிறேன். Not me, but you are running it for me. நீங்க எனக்காக ஓடுறீங்க. Lord, I thank you for running this race for me. இந்த ஓட்டத்தை நீர் ஓடுகிறதுக்காய் நன்றி. Every time I slip, thank you for picking me up. ஆண்டவரே, நான் விழுந்து போடும் வழியிலே சறுக்குற வழியிலே நீர் என்னை தூக்குகிறீர். Every time I cry, thank you for wiping my tears. ஆண்டவரே, நான் கண்ணீர் விட்ட வழியிலெல்லாம் நீர் கண்ணீரை துடைக்கிறீர். Every time I'm afraid and say I have failed, thank you for lifting me up on your shoulder. தோற்று போகிற வழியெல்லாம் நீர் என்னை தோளிலே சுமக்கிற தேவன். Lord, thank you. ஆண்டவரே, நன்றி. Thank you for being my blessing. நீங்க எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கீங்க. Thank you for being a good father. நீங்க நல்ல தகப்பனாய் இருக்கிறதுக்காக. Thank you for not
என்னை விட்டு விடாததற்காக நன்றி. Not for giving up on me, Lord. ஆண்டவரே என்னை தள்ளி விடாமல் இருப்பதற்காக நன்றி. You will never leave me nor forsake me. ஆண்டவரே என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. Lord, until the end of the ages I am with you ன்னு சொன்னீங்களே. ஆண்டவரே முடிவு பரியந்தம் என்னோடு இருப்பேன்னு சொன்னீங்களே. Will you rise me up to your feet at this very moment? Lift your hands up to the heavens and open your mouth and say thank you Jesus. Thank you Jesus. அறிக்கையிடுங்க. ஒரு விசை கூட ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, அப்பா நன்றி, அப்பா நன்றி, அப்பா நன்றி. என்னையும் நினைத்தீரே சுவாமி, என்னையும் நினைத்தீரே. Lord, who am I? What have I ever done, Lord, to deserve such great mercies from you, Lord? Lord, I thank you for choosing me as your child, Lord. I am adopted in your family, Lord. I can come to you and call you Abba and Father or Master. Thank you for that privilege, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With every eye closed, every hand lifted to heaven, will you say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Master. Thank you, Master. பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆவியானவரே அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். நெஞ்சார அழைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீர். நெஞ்சார அழைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீர். பிதாவே அன்பான தேவா அருமை இரட்சகரே ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. Thank you, Jesus. Lord, we spoke about for earthly fathers today, Lord. ஆண்டவரே இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற தகப்பன்மாருக்காக ஜெபித்தோம். They are not perfect. ஆண்டவரே அவர்கள் 100% சரியானவர்கள் என்று சொல்லவில்லைப்பா. They have a terrible side to them, Lord. அவர்கள் மட்ட பக்கத்திலே புலியான பகுதிகள் உண்டு. They may be terrific, ஆண்டவரே ஆச்சரியமாயும் இருக்க முடியும். but they have some terrible sides to them. ஆனால் சில பொல்லாப்பான தன்மைகள் உண்டு. But Lord, you are perfect. ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே பரம தகப்பன். We can call you Father. நீர் ஆண்டவரே உம்மை நாங்கள் பிதான்னு கூப்பிட முடியும். Every person here can call you Father. ஆண்டவரே இதில் இருக்க ஒவ்வொருவரும் உம்மை அப்பான்னு கூப்பிட முடியும். Because you're perfect. என்றால் நீ பரிபூர்ணமானவர். You're perfect. பரிபூர்ணமானவர். You're a perfect Father. நீங்க பரிபூர்ணமானவர். Lord, you see things that nobody else can see. ஆண்டவரே மற்றவர்கள் பார்க்காத இடமெல்லாம் நீ பார்க்கக்கூடியவர். You love me like nobody else can love me. ஆண்டவரே மற்றவர்கள் நேசிக்கிறது பார்க்க நீங்க அதிகமா என்ன நேசிக்க முடியும். You show grace when I don't deserve it, Lord. ஆண்டவரே எனக்கு கிருபைக்கு நான் பாத்திரனா இல்லாத இடத்துலயும் எனக்கு கிருபை தந்தீங்க. You bless me. ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தீங்க. Because it is your perfect will. ஏசுநாத உமது சித்தமா இருந்தது. Lord, I love you. ஆண்டவரே நான் நேசிக்கிறேன். You are the best father in this world. நீங்க தான் ஆண்டவரே நல்ல தகப்பன். You are the best father in this நீங்க world. தான் நல்ல மிகவும் நல்ல தகப்பன். Some of us will only be second best. ஆண்டவரே இங்க இருக்க சில பேர் இல்ல நாங்கள் ஆண்டவரே இரண்டாவது பெஸ்டா தான் இருக்க முடியும். Third best, fourth best. ஆண்டவரே But you are the best. ஆனால் நீர்தான்
நல்ல நல்ல ஆண்டவர். You are perfect. ஆண்டவரே நீர் பரிபூர்ணம். Thank you. Thank you. Thank you, Lord. நன்றி சுவாமி. Lord, I love you. ஆண்டவரே நாங்கள் நேசிக்கிறோம். And I want to tell you this morning, Lord. ஆண்டவரே இந்த நல்ல ஒரு கதை சொல்ல விரும்புகிறேன்ப்பா. I give my all to you. ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் உமக்கு கரங்களில் வைக்கிறேன். All the days of my life. என்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாவற்றையும் I will live for my Father. என்னுடைய தகப்பனாகிய இயேசு கிறிஸ்துக்காக நான் வாழ்வேன். Only for you, Lord. Because of you. உங்களுக்காக ஆண்டவரே. All for you. ஆண்டவரே எல்லாம் உங்களுக்காக. Always for you. உங்களுக்காக இந்த நேரம் Bless you. ஆசீர்வதிக்கிறோம். In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Hallelujah. Thank you Jesus. ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையோட பேசுவேன் நம்புகிறேன். ஆமென். நாங்கள் பரிபூர்ணமானவர்கள் அல்ல, ஆனால் கர்த்தர்களை திருத்துகிறார். God changes us through the words. God can change. Even sinners can come to God. அநேக தடவைகளில் நாங்கள் பிள்ளைகளை நெக்லெக்ட் பண்ணுறவர்களாக மாறுகிறோம். So many times we neglect our children just for our sake. ஆண்டவர் இந்த நாளோட பேசுவான் நம்புகிறேன். கிருபையின் ஆண்டவரே இந்த அருமையான ஊழியத்தை நம்ம கரங்களை வைக்கிறேன், குடும்பத்தை நம்ம கரங்களில் வைக்கிறேன். ஆண்டவரே இவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless this young man and his family. Father, he need to run a long race for you. Let him be a Paul. Go around the world and preach the gospel as it is. Let that anointing continues, Father. Let the double portion anointing be upon him and on his family. Let this family glorify you, generation after generation. As we get that promised word, Father, let the word shall not depart from his mouth. இந்த வாயிலே வைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆண்டவரே விலகி போகாதபடி எப்பொழுதும் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்கிறார். இரத்த கோட்டைகளை வைக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடு இருப்பதாக. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். May God bless you. Please take your seat.